एंड ट्रेलर सेंटर विनीपेग कैनेडा ਜਿਹੜੇ हर तरह ਦੀ मेजर ਤੇ माइनर ट्रक एंड ट्रेलर रिपेयर ਕਰਦੇ हैं, DOT सेफ्टी इंस्पेक्शंस ਕਰਦੇ हैं। ਇਹ हर तरह ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਟਾਇਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਡਾਇਗਨੋਸ, ਰੀਬਿਲਡ, ट्रांसमिशन, डिफरेंशियल ਤੇ क्लच जॉब्स, ऑयल चेंज, हर एक काम बड़ी तसल्ली नाल करते हैं जी। ये MPI अप्रूव्ड ने और हाँ ये सीजनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। 24 घंटे 7 दिन की सर्विसेज लई ते वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 204 409 2000 या फिर कॉल करो 204 777 0460। ओए मेरे वीर मैनू बस एक गल दस दे भी आ जेड़ी तू ट्रैवलिंग करदा ते ओदे तो बाद फ्रेश रहना एदा राज की है? एदा राज है अर्लिंगटन फ्यूल स्टॉप। अर्लिंगटन फ्यूल स्टॉप 1801 पायनियर स्ट्रीट हाईवे एग्जिट 208 ते जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ फ्री कॉफी, फ्री फैक्स सर्विस, फ्री ट्रक पार्किंग, रोटी, ठेका, लॉन्ड्री, शावर ते ट्रਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 360 652 6066 ਯਾਨੀ 3606526066। ਇਹ ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੈਕੰਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੌਸਟ ਹਿਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ 14814 ਐਲੋਮ ਸਟਰੀਟ ਲੌਸਟ ਹਿਲਸ। फोन नंबर 661 797 2354। ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो। ट्रक जिद्दां दा भी चलाउने हो, मैनुअल या ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोल दिया, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी। एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब, द वन स्टॉप शॉप। 5196220660 या quicktrucklube.com। QTL because we care। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਰਿਮੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਮਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? देखो दानियाल साहब, चर्चा बहुत पहले ही सी कि ये कुछ हो सकता है, लेकिन को ना चली बाबा तिहाई ते ये सारा कुछ अपने सामने आ गया। इल्जाम पहला भी पार्टियां दे उत्ते लगते रहे जी। आम तौर के उत्ते आपां देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत गल पहला इन्हां दी कर कि भारतीय जनता पार्टी RSS का पोलीटिकल विंग है। बिल्कुल हैगा जी। जो नागपुर तो हुक्म आना है, जो उत्थों स्क्रिप्ट लिखी जानी है, उहदे मुताबिक ही अटल बिहारी वाजपेयी कम करता सी ते उहदे मुताबिक ही नरेंद्र मोदी जी कम कर बिल्कुल। इसे तरीके जे आपां कांग्रेस पार्टी की गल कर लीए, सानू पता चंगी तरह कि 2004 दे विच कांग्रेस पार्टी नू स्पष्ट बहुमत भावें नहीं सी मिलिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नू सत्ता तो दूर रखण वास्ते जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕੂਲਰ ਧਿਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਨ ਨੂੰ ਵੱਲ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੈਫਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ। ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਗਾਹ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭਾਊ। ਉਹ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2004 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਰਕਾਰ UPA ਬਣਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, लेकिन एन आखिरी मौके के उत्ते आके सोनिया गांधी ने पार्लीमेंटरी पार्टी की मीटिंग दोबारा फिर बुलाई, MPs नूं फिर बुलाया और उत्थे उन्हें कहता कि मैं देश की प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी, मेरी थां दे उत्ते डॉक्टर मनमोहन सिंह होरी बनणगे। और उस वेले दा विरोध भी कीता सीगा, अंदर उन्होंने कहा सी कि तुसीं बणो। उस वेले बहुत सारे लोगों ने गल कहती सी कि वेले दे राष्ट्रपति ने शायद सोनिया गांधी नूं राष्ट्रपति की सौं चुकवाउण तो इनकार कर दित्ता सी, लेकिन बाद दे विच इन्हां चीज़ां दा स्पष्टीकरण आ गया सी कि अजिही कोई गल नहीं सी। हाँ, सुषमा स्वराज सी उस वे BJP की लीडर होंगी, सुषमा स्वराज ने गल जरूर कहता सी कि जे विदेशी मूल की औरत नूं जी तुसीं देश की प्रधानमंत्री का
ਰੁਤਬਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਿਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਛੱਡ ਦੂੰਗੀ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਛੋਲੇ ਜਲ ਤਿਆਗ ਦੂੰਗੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਛੋਲੇ ਖਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਇਆ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਖਾਇਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਿਤਰਿਆ ਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰਤ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਇਟਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੈਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ UPA 1 ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ। ਆਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਐ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ, ਮਿਸਟਰ ਭਾਗਵਤ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, RSS ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ RSS ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਸੱਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਖ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 9.5 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹਵਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਅਫੀਸਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਅਫੀਸਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਔਰਤ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ 15 ਜਗਲਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਨ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਨੁਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹੈ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ ਗਏ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁੱਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿਹਨੇ ਹੈ ਜੀ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਉੱਥੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਐ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੁਤਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨਚਾਉਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਗੇ ਨਾਲ ਪਿਛਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਵਾਕਈ ਵੀ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਹੇ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਰੋ ਚੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਚੱਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨਗੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਆਏ
ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਤਾ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਚਲੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਦਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੱਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ 1985 'ਚ। 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗਾਂਹ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਤੇ 1.25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੋਡਨੀਆਂ ਭਰਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਯਾਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ ਬਸੰਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਯਾਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਠੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 80% ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੇ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਗਜਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਲਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਲਹਿਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ MLA ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ MLA ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ MLA ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ MLA ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਬਣਾਈ ਕੀ ਦੀ ਹੈ? ਲਹਿਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗਵਰਨਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਰੂਲਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਡਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਭੇਦ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ? ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਖੜਾ ਚਪੜਾਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲਗਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੋਇੰਗਲੀ ਔਰ ਅਨਨੋਇੰਗਲੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਇੱਕੋ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਕੱਲ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਲ ਗਵਰਨਰ ਇਕੱਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਗਵਰਨਰ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਜੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ? ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਆ ਗਈ, ਰਾਤ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਆ ਗਈ, ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ ਗਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਐਮਆਈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CID ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੱਸੋ ਹਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆ ਗਈ। ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ RSS ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ RSS ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਆ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ RSS ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, 2 ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਂਦੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਬ ਚੱਲੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ, ਉੱਥੇ ਏਕਤਾ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ? ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁੰਡੀ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ BJP ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਹੁੰਚ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਛੇੜਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦਾ, ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੇਰਲਾ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਇਨਕਲਾਬਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਸੰਤੀ ਪੱਗ ਬੰਨੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਬਸੰਤੀ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਤਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣਾ ਡਾਲਫਿਨ ਚੌਂਕ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਰੰਗ, ਐਤਕੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਰੰਗ ਬਦਲਤਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰੰਗ ਬਦਲਤਾ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹ ਬਸੰਤੀ ਤੇ ਭਗਵੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬਸੰਤੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਬਸੰਤੀ ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਸੰਤੀ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਪਾਸੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਕੰਜੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਉਹ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੋ ਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਥਾਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਲਗਭਗ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। 2 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ ਆ ਸਿੱਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾਨੇ ਵਾਲੀਆ ਸਭ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਿਆਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਖੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। 1857 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਗਦਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਰਿਆਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਵੜਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰਤੇ ਬਣਾਤਾ। ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 19 ਮਹੀਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਹੀ ਤੇ 19 ਮਹੀਨੇ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵਿਸਾਖੀ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਾਤੇ। ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਚੱਲਦਾ, ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਡਿਸਇੰਟੈਗਰੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਨੇੜਲੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ ਸ਼ਰੀਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਰਾਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਤੀਜੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ,
ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਸੂਬੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੱਢਤਾ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਕਣਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ 'ਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਿਸਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਣਕ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਇਸਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੀ ਕਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਝੜਦੀਆਂ ਸੀ, 20 ਮਣ ਝੜ ਜਾਂਦੀ, 25 ਮਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੜਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਜੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੋਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬੋਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਛਜੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ 3-4 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ FCI ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਛਿੜਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕੇ, ਕੋਈ ਗਿੱਲੀ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਿੱਲੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲਓ, ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਐਤਕੀ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲੀ ਆਈ, ਕਣਕ ਸੁੱਕੀ ਹੈ, ਰੋੜਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਸੁੱਕੀ ਹੈ, ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ। ਐਤਕੀ ਗਰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਕੇ 10 ਮਾਰਾ ਬਣ ਥੱਲੇ ਆ ਕਣਕ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਏਕੜ ਝਾੜ ਘੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਚਕਗੀ ਕਣਕ, ਜੀਰਾ ਬਣ ਗਈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਰਾ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਪਿਚਕਦਾ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ, ਦਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ 6% ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ 6% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20% ਤੱਕ ਪਿਚਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੜਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੁੱਲਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਚਕੀ ਕਣਕ ਤਾਂ ਫੁੱਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਫੂਡ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ MLA ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ MLA ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓ ਜੀ ਕਰਵਾਓ। ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕੋ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਰਚੇਜ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4-5 ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਗਰੂ ਅਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਸੀ, ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੀੜੀਆਂ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਚਿਪਕੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਉੱਥੇ ਡਗਰੂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ FCI ਲਈ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। FCI ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਵੱਧ FCI ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਲੋਕ ਉਧਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਾਨਸਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਲਾਈ ਚੜਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਆ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ।
ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚਲੋ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕਣਕ ਸਫਾਈ ਕਰਾਓ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ 3 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਧਨੌਲੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਲੋ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਲੂਗੀ ਝਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਟਰਾਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਝਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਝਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਲ ਕੇ ਚਲੋ ਪਾਰ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਰਚੀ। ਕਿਉਂਕਿ FCI ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ FCI ਬੋਰੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਪਈ, ਚੱਲ ਵੀ ਪਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬੱਚਤ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ। FCI ਹੀ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਟੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ, FCI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੋਰ FCI ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ FCI ਹੈ, FCI ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹੈਂਡਲਿੰਗ FCI ਦੇ ਬਿਆਪ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਏ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਭਲਾ ਮਾਨਸਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਤਲੇ ਚੀਜ਼ ਕੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲਓ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਸਟੋਰੇਜ FCI ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਕੱਢਤਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਨੂਅਲ ਕੱਢਤਾ, ਬਸ ਉਹ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਕਰਤਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਸਿੱਧੀ ਟਰਾਲੀ ਚੱਕੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ FCI ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਰੀ ਭਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆੜਤੀਆ ਪਰਚੀ ਕੱਟੂਗਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸਾਰੇ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੇ। ਸੇਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ SGPC ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਰੀਆ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। NCPC ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਆ ਬੰਨੇ ਹੱਥ ਪੱਗ ਰੱਖੀ, ਭਰਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਐ ਦੋਨੇ ਕੰਨ ਫੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉੱਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਨ ਫੜ ਲਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ ਜੀ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਕੋਟਕਪੂਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। 7 ਦਿਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ। 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ FIR ਜੀ ਇਹਨੂੰ CBI ਨੂੰ ਦੇ ਜੋ ਧਮਕਾ, ਉਹ FIR ਵਿੱਚੇ ਲਮਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਸੀ MSG2 ਜੀ। ਹਾਂ, MSG2 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਕਰਾਈਏ। ਚਲੋ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ ਮਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਪਾਂ 25 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। 25 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗਰੰਟਡ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜਾਣਗੇ ਕਿਧਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਿਧਰ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਫਰ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਲੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਲਓ ਜੀ ਖੁੱਲਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਫ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਵਰਕਾ ਪਾੜ ਦਿਓ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੱਬੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ 90-91 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਮੰਨੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੈਕਟਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਤੀ, ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਾ ਲਈ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਟੀ ਸਲਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੌਰ ਕਰਾਉਣੇ, ਜੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਬਿਆ ਮਲਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਟੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪਾਲਾ ਪੀਪੇ ਚਾਟਾ ਤੇ ਭਾਗਵਾਨੇ ਚਲੀ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਨੇ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ, ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਣੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਰੋਲ ਉਦਨ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੀ ਮੇਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਚ ਲਾਤੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। 2022 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ, ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਮੂੰਹ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ 2015 ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਬਗੈਰ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਚਲੋ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਲਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਦਾਤ ਦੇਊਂਗਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਨਵੇਕਲੀ ਖਬਰ ਲਿਖੀ। ਉਹਨੇ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇਬਾਰਤ ਕੀ ਲਿਖੀ ਵੀ? ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਡੇਰੇਧਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੱਗੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਬਹਿਸ। ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੱਦੀ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਲਓ ਜੀ ਰੱਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲੱਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਪੱਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਕੁਪੱਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਦਾਨੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ,
ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਠੀਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੇਕਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦਾਨੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਊਲ ਜਲੂਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਸਟਾਫ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਿਊਲੀ ਵੈਡਡ ਲੜਕੀਆਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਗੰਦ ਮੰਦ ਬਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇ, ਤੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੋਈ ਕਿਹਦੀ? ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਚਿੱਠੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਕਤਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾ ਭਾਈ, ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ। ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ। ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਆ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਘੇਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਘੇਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, 16 ਜਵਾਬਾਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਜੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੁਗਤ ਸਵਾਰਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਾਰਨੀ ਹੈ। ਧੌਲ ਧੱਪਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਪਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਵੇਟਤਾ ਸਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਧੋਦੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਣੀ ਦੀ ਬਣੀ ਸ਼ਬ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਸਟਾਫ, ਉਹ SSP ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। SSP ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ SPD ਕੋਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੁਛ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਖੁੰਦਕ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛਿੰਝ ਛੇੜ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇ ਮਲਾਈਦਾਰ ਉਹਦੇ ਭਾਲਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੇਠਲੇ ਕਲਰਕ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨੀਤ ਫਿੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਰਹੂਮ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਮਾਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ PCS ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ IPS ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋਊ, ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਨਲ ਪਰਚਨ ਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਲਾਂ ਫੂਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੀਟੂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜੀ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਤਮਾ ਬੀਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੋ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਡਾਕਟਰ ਵਨੀਤਾ ਗੁਪਤਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਨਸਾਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਵਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੜਾਈ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾ ਕੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ, ਦੋਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਮੰਡ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ? ਅਨਮੈਰਿਡ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਕਪਲ ਕੇਸ ਦੱਸੋ ਇਹ ਆ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਸੋ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸ਼ਮਾਦਾਨ।